جی السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل لاٹکانا لو فائر پیجن میں خوش آمدید دوستوں۔ امید ہے کہ سب دوست بھائی خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسے کہ دوستوں آپ کو پہلے ہی بتایا، یہ ہم نے جو پروگرام بنایا ہے اور چینل 24 گھنٹے کے بعد ایک نیو ویڈیو آ جاتی ہے، تو اس طرح سے ہی آپ نے بہت سارا پیار دیا ہے اور محبت دی ہے اور ہم کام کرتے جا رہے ہیں آگے بھی۔ تو آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان استادوں کے سامنے بیٹھوں گا۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں، استاد روشن علی پیرزادہ صاحب، اور ویسے وکیل بھی ہیں استاد، اور میں نے شروع سے ہی یہ مرحلہ شروع کیا ہے کہ ہم نے استادی کا جو سسٹم ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ لاڑکانہ میں جو استادی کا سسٹم ہے وہ کیسے آیا، اسی بنیاد کو لے کر ہم آگے پروگرام کو چلا رہے ہیں۔ تو دوستو آج جو ہمارے ساتھ موجود استاد بیٹھے ہوئے ہیں، استاد جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو استاد جی آپ کا بڑا شکریہ، اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنے دنوں کے بعد لیکن آئے۔ تو استاد جی ہمیں سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ جو وکیل، ایک ماشاءاللہ سے وکیل روشن علی پیرزادہ صاحب اس نام سے بہت مشہور ہے، تو ویسے وکیل جو آپ بنے تھے تو کب بنے تھے تقریباً؟ 82 میں۔ اچھا، ہاں، اور اس کے بعد جو کبوتر بازی کا یہ شوق ہے، اور یہ شوق آپ کو کب لگا؟ وہ تو بچپن سے تھا، لیکن اچھا خاندانی آدمی تھے، اچھا پالنے نہیں تھے بڑے بھائی۔ اچھا جب میں نے جگہ لی کرائے جی پہ، الگ ہو گیا بھائیوں سے، اچھا تو میں نے 82 میں ہی کبوتر رکھے۔ اچھا ہاں، ماشاء اللہ تو پھر کبوتر رکھے۔ اس وقت انڈیا کے استاد صاحبان تھے، یہاں پر شوق نہیں تھا اچھا اڑانے کا، وہ آپس میں اڑاتے تھے، جو جیتتا تھا اس کو پان کھلا دیتے تھے۔ اچھا ہاں، اس طرح تھا۔ پھر وہ آزاد بازیاں لگتی تھی، اس میں کیا تھا کہ جھگڑے بہت ہوتے، بھائی آپ نے بےایمانی کی، اس نے یہ کیا، اس نے کیا، اس لیے کوئی سسٹم نہیں شوق، تھا۔ ہاں سسٹم نہیں تھا، شوق تھا عجیب، لیکن وہ بڑھ نہیں رہا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ میں نے دیکھا، میں نے کہا یار اب یہ سلسلہ مزہ نہیں دے رہا ہے، کبوتر رکھے تو اڑائیں گے بھی، اڑانا بھی ہے، شوق کرنا ہے۔ اور باہر میں جاتا تھا، خاص کر ہائی کورٹ تھی سکر اس ٹائم میں، تو اچھا ہم ادھر جاتے تھے، تو سکر میں شوق بڑا اچھا تھا، ادھر یونین بھی تھی اور بہت اچھا کام تھا ان کا۔ ان سے ملا، ان دوستوں سے پوچھا، دیکھا، میں نے کہا یار کیوں نہیں یہ سسٹم ہم بھی بنا لیں، سسٹم ہوگا شوق بڑھے گا۔ جی جی پھر میں ادھر آیا، جو پرانے میرے دوست تھے، ساتھی تھے، جو اڑاتے تھے، آفتاب صبح صاحب تھے، جی جی نظیر میگھاوی تھے، ممتاز شیخ تھے، مطلب بہت سارے تھے، ابراہیم مرحوم بیچارہ مر گیا ہے بروئی، اچھا وہ تھا، پڑھاتا تھا۔ پھر میں نے انہوں کو کہا بھائی اب مل کر شوق کریں یار، یونین بنا دیں۔ یونین بنا ہاں، تو انہوں نے کہا صحیح کون آئے گا، کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا اس بات کو آپ چھوڑیں، وہ میں کروں گا، صرف آپ کیا کریں، ہاں کریں نہیں کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں۔ پھر میں ایک ایک کے پاس گیا، ان کو راضی کیا، ان کو بنایا، یار یونین بنایا، یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ پھر انہوں نے سب راضی ہو گئے اس میں، پھر ہم نے ایک یونین بنائی، سدھو کبوتر پرواز ایسوسی ایشن۔ وہ تو اس کے ایک سال بعد 1984 میں ہم نے اس کا کپ بھی اڑا، اس کے میرے پاس فوٹو بھی ہیں، فوٹوگرافس بھی ہیں۔ تو یونین کا آغاز ہو گیا سمجھو۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے گئے، چلاتے گئے۔ پھر بجی صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھے، یہ بھی پھر بعد میں آئے۔ ہاں، اس وقت یہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے سمجھے، اور یہ ہمارے جاوید صاحب جو بھی تھے اب ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہمارے ساتھ صرف یہی تھے بڑے، آفتاب صبح صاحب تھے، اور ابراہیم تھا، ممتاز شیخ تھا، اس کا بھائی تھا، مختار شیخ تھا، اور صحیح لال بخش چوہان یہاں پر اس کا پجرا ہوتا تھا کبوتروں کا۔ ایک یہ شاہ صاحب بھی تھے۔ ہاں، یہ شاہ صاحب بھی نہیں تھے اس وقت، ہاں نہیں نہیں، یہ بعد میں ان کے بھائی تھے، وہ ڈاکٹر اس کا پڑھتے تھے ڈاکٹری میں، محسن، اس کو شوق تھا، اس کو نہیں تھا، ہوگا لیکن وہ بظاہر نہیں آتے تھے، آپ کے دور میں نہیں تھے تھا، جو وہ تھا لیکن وہ بھی ہماری یونین میں نہیں تھا، اچھا یونین میں نہیں آئے، وہ ایسے آزاد شوق کرتے تھے۔ یہ چاہتا، پھر بھائی کے بعد پھر اس نے حصہ لیا اور نام بھی کمایا بہت۔
जी जी समझे। तो हमारे दौर में तो यही था, यही आदमी थे। जी, और जिन्होंने कि आपके नाम लिए, हाँ, जिनके जिनके मैंने नाम लिए जी जी यही पुराने थे। फिर हमने मिलकर, लेकिन इसको यूनियन को बनाने में मेरा ही हाथ है। अच्छा लाड़काना में यूनियन नहीं थी। अच्छा पहली यूनियन मैंने सिद्धू कबूतर परवर एसोसिएशन बनाई। सिंध सिंध जी सिद्धू कबूतर सिंधु परवर, हाँ सिंधु नाम था सिद्धू उस था। यूनियन का। और हाँ, नक्शा भी हमने उस पे वो सिंध का लगवाया था। तो छोटे माशाल्लाह जी जी और मेरे पास है फोटो वोटो भी। जी तो जी वो हमने बनाई यूनियन। अच्छा फिर उसको चलाया भी, एक कप भी उसमें उड़ाया। फिर आगे थोड़ा बढ़ाया। फिर हम और भी मसरूफियात थी, कुछ हालात ऐसे थे फिर अच्छा जो आपने ये सिंध का नक्शा, ये मैंने नक्शा एक वीडियो पर मैंने लगाया है, वो मुझे फोटो दी थी जावेद अमान साहब ने। अच्छा वो मैंने थंबनेल पर काफी दोस्तों ने देखे होंगे। थंबनेल पर दोस्तों जो मैंने फोटो लगाई है, आज उस्ताद जी ने बात की तो मैंने पूछा, तो वो फोटो वैसे मैंने भी लगाई और इतने मुझे मालूम नहीं था कि किसका क्लब है किसका, लेकिन जावेद साहब ने मुझे दिया तो मैंने लगा दिया। अच्छा तो उस पर जो पेनाप्लेक्स लगा हुआ है, पेनाप्लेक्स तो पीछे लगा हुआ है, उस हाँ पे सिंध का नक्शा सिंध बना का हुआ है। नक्शा बना और हुआ बीच है। में लिखा हुआ है सिंधु कबूतर परवार ये आपकी एसोसिएशन। बात ठीक है। तो उषा जी उसके बाद क्या हुआ? हाँ, फिर हम चलाते रहे, थोड़ा टाइम चलाया, लेकिन क्या हुआ कि और हालात भी थे, फिर मैंने छोड़ अच्छा दी। अच्छा हाँ, मैंने कहा अब बढ़ाया तो है, अब ये दोस्तों का काम है। जी जी फिर मजी साहब नए नए आए थे, वो चला रहे थे। फिर अच्छा। इनका बड़ा हाथ है। ये तकरीबन किस साल की आप बात करें जब मैंने उस्ताद अब्दुल मजीद भुट्टो साहब आए? ये आए मेरे ख्याल में, आए होंगे 90 91 में आए। अच्छा हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर तो वो अच्छा। ये तो बात ठीक हो गई और काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी और काफ़ी मैंने इंटरव्यू किए, लेकिन जिनसे भी मैं पूछता हूँ तो वो हर किसी की हाँ, अपनी वो राय तो बात होती है है, जो हमने जिसको हमारे जितना मालूम होगा वो मालूम, सही है बताएगा। बिल्कुल। तो आपने आज जो लाटकाना की एक तारीख रखी है, जो भी आपने कहा है कि ये लाटकाना की तारीख है दोस्तों, तो जैसे जिस तरह से उस्ताद ने कहा कि पहले शौक वैसे नहीं होता था, सिर्फ लड़ाइयाँ झगड़े, सारी बातें जो सिस्टम बनेगा बनेगा तो लोगों को भी सिर्फ पता चलेगा, पता इस तरह चलेगा। से ही उस्ताद सिस्टम जी जो नहीं था तो जो ऐसे ही होता है ना। नहीं होता। हाँ तो तो उस्ताद जी फिर आप तकरीबन कितने साल तक ये शौक करते रहे? शौक तो मैं अभी तक करता हूँ, लेकिन मैंने उड़ाने का सिलसिला तो छोड़ दिया। क्या करता कि मैं रेशम गली में रहता था, अच्छा भाइयों से थोड़ा जगह का मसला जी था। जी जी तो इस वजह से फिर मैंने उड़ाना छोड़ दिया। उड़ाना छोड़ दिया तो लाजमी है, जब जी कोई आदमी नहीं उड़ाएगा तो वो पीछे ही होगा। वो तो लाजमी है ना। तो हम खुद अच्छा भी पीछे चले गए थोड़े, तो अच्छा भाई ठीक है, अब नौजवान आ गए हैं, ठीक उड़ा ठीक। रहे हैं। तो उस्ताद जी जो लाड़काना में सबसे जो मकबूल कबूतर थे वो कौन से नाम थे उस वक्त? उसमें क्या थे कि हमारे जो नन्हे भाई थे, उनके जी पास जी सिर्फ 3 नस्लें थी। अच्छा हारदार, जिसको मोती वाले कहते हैं, जी जी वो उनका शौकीन था, वो बनाता भी था और बड़ा फनकार था, बहुत अच्छा उस्ताद था। अच्छा। और उसके बाद उनके पास कलदुमे कबूतर थे, वो काली पुश यहीं के, के स्याह पुश लाड़काना के। के थे? हाँ हाँ, अच्छा इंडिया से आए थे नन्हे भाई। अच्छा हाँ, चमड़े वाले वो दुकान था इनका, जी जी खटान बाजार में। अच्छा हाँ, तो वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, मेरी नज़र में बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, तमाम जी बेहतरीन खिलाड़ी। वो कबूतर बनाते भी थे। और उनके पास जो कलर थे ना, वो जी 3 कलर थे। एक सफ़ेद रखते थे वो, और एक मोतियों वाले। जी उनमें बहुत कलदुमे का मोतियों वाले, मुख्तलिफ लाल वाले, अच्छा। इस तरह के वो थे। और एक कलदुमे कबूतर थे उनके पास, ये पशौ। उस वक्त के हाँ, मकबूल कबूतर थे? मकबूल कबूतर थे उनके। अच्छा कलदुमा उड़ता था, हम सब भागते थे कि भाई हम पकड़ने यार, उस्ताद का कबूतर है। जी जी कलदुमे थे ही नहीं। अब तो अच्छा वो पटी वाले में शामिल हो गए, अच्छा नहीं तो वो बिल्कुल सीधे उड़ते थे, बहुत अच्छे उड़ते थे, अच्छा। बहुत अच्छे थे। और जो हमारे तारीख रही है एक सिंध की रवायत भी कहते हैं कि फीका कबूतर जो है यही मोतियों वाला है नहीं नहीं, वो वो अलग 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 चीज है। है? फीका जो है ना, वो इस तरह नहीं है, वो हल्का हल्का होता है। जी जी वो कबूतर होते थे वही, हमारे उसके पास है मोहम्मद भाई, छोटा लेमन वाले, जी पाकिस्तान जी चौक पर थे, उनका घर था। जी जी हाँ, वो कहते थे भाई फीके उड़ाओ, फीके बनाओ। अच्छा अच्छा,
हाँ, उसको पसंद हो गई। हाँ, नौजवान जी थे जी वो, जी जी। हम क्या उस्ताद क्यों फीके, भाई बहुत उड़ते हैं यार, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा हाँ वो अलग है, उनका कलर अलग है। अच्छा। हारदार जो थे, अब जी तो जी। जो भी हल्के हैं उनको कह देते हैं कि भाई हारदार जो उस हारदार। वक्त आपके दौर में जो बेहतरीन जिनकी परफॉर्मेंस थी, तो वो उस्ताद उनके नाम बताएं कौन से हाँ थे? नन्हे भाई था, नन्हे भाई ज्यादातर नहीं उड़ा रहा, लेकिन उनके बाद फिर जो है ये रशीद था, उसका उसने भी अपने दोस्तों से उड़ाया, लेकिन उनका बेटा था जमीर, अच्छा वो वो उड़ाता था, शौक करता अच्छा। था। हाँ ये अच्छा शौक, उस वक्त के मकबूल उस्ताद मकबूल थे, मकबूल उस्ताद, क्योंकि उनका वालिद लेकिन साहब भी सिस्टम नहीं था, फिर भी सिस्टम मकबूल वो। आपस ऐसे मकबूल बहुत थे। हाँ, हाँ खिलाड़ी हो गए। वहाँ खिलाड़ी थे। सही। हाँ तो वो उड़ाते थे, जमीर उड़ाते थे, उनके वाले साहब तो फिर बूढ़े भी हो गए, और वो इससे नहीं सही। आ रहे थे ना। क्या बात ये थी कि हम सिंधी आदमी में थोड़े जज्बाती हैं। अच्छा। वो इस बार मैं उनसे पूछता था, वो सही मुझसे सही। बात कर दिखा तो समझते कि यार वकील है, पढ़ा लिखा है। अच्छा तो मैं कहता उस्ताद क्यों, यार कि हम डरते हैं भाई, ये नौजवान लड़के हैं ना, फिर लड़ पड़ते हैं। अच्छी। हाँ बात अच्छा नहीं, सही फिर सही। यार बेइज्जती कराएं क्या करें, अच्छा। इसलिए बस फिर वो अलग है। तो उनके जो बच्चों को जो शौक था, जी जी। फर्ज करो तो वो तो शामिल थे ना हमारे साथ, सही। उसमें जमीर जो था, अरे अच्छा। फरिश्ता वो, फिर मेरा तो दोस्त था, फिर मजीद साहब का उस्ताद भी था। जी जी। हाँ फिर वो शौक करता था, वो हमारे अच्छा। साथ भी उस दूर पे वो था। मैंने उसको कहा भाई हमारे साथ चलो, ये क्या होगा, तो फिर वो उस्ताद अब्दुल मजीद भुट्टो का उस्ताद था। हाँ हाँ वो आ, मजीद आपको बताएगा मेरे ख्याल में। अच्छा हाँ सही। जमीर उस्ताद था। फिर आगे बढ़ते हैं तो उस्ताद जी, जो उस्तादी का सिस्टम था, ये आपने पहली बार जो करवाया था, ये प्रोग्राम आपका कहाँ पर हुआ था? फिर उसका ये था कि यहाँ पर हमारे दोस्तों में दो हिस्से हुए। क्या था कि जिन्होंने ताल्लुकात बढ़ाए थे सखर वालों से, वो सखर वालों को लेकर आए यहाँ पर, महदूद खुद ही 4-5 जो थे वो उस्ताद बन गए। अच्छा उस्ताद बनने के बाद उन्होंने कहा भाई अब लड़का नाम से जो भी बनेगा वो हमारे हमारे थ्रू बनेगा, अच्छा। हमारा शागिर्द हो, फिर खलीफा हो, फिर उस्ताद। अब जो उनके कैटेगरी के थे वो तो इनके शागिर्द नहीं बनेंगे ना। फिर हमने कहा यार अब क्या करें, फिर मैंने, और मेरा दोस्त था मोहम्मद यूसुफ उर्फ वड्डू, अच्छा शक्कर का बहुत पुराना शौकीन था, उस वक्त वो बड़ा सही। था, हम जानते। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा अब क्या करें यार, ये तो सिलसिला अब हमें तो ये शागिर बना रहे हैं, ये हमारे साथ बैठे हुए अब हमें शागिर बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे करें, अब आप अब इसको इनको छोड़े, शक्कर वाले अब तो नहीं बनाएंगे दूसरे, आप किसी दूसरों को कहें, जगाबाद में भी उस्ताद सिलसिला है, खैरपुर में है, नवाब शाह भी है, कहीं से भी उस्तादों को बना रहे, उनके थ्रू आप हो जाए, जो भी बनना चाहे। अच्छा हाँ, फिर हम गए जकमा, नहीं गया वो, नहीं गया था। अच्छा। फिर उनसे जाकर मैंने मुलाकात की, उनको बताया भाई अब ये सिलसिला है, अब क्या करें, जो वदायो साहब ये करें, अब्दुल अजीज वदायो, वो मेरा भी दोस्त था जो जावेद साहब का उस्ताद था। जी जी। हाँ फिर वो थोड़ा शौकीन था कि यूनियन हो ये हो, तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, ठीक है हम आएंगे, हम आपको जो भी आपके दोस्त है सीनियर उनको अच्छा शागिर्द करेंगे, फिर उस्ताद करेंगे। फिर यहाँ लाड़काना में हमने उनको बुलवाया था, अच्छा। मतलब लिटिल फॉक्स स्कूल जो है। हालांकि अगर पहले से देखा जाए तो यहाँ पर बुनियाद रख दी गई थी हाँ उस वक्त हाँ आपके दौर में, हाँ फिर उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कुछ इख्तलाफात हो गए, इख्तलाफात उसकी की वजह से वजह से, हुआ हाँ ये ये सिस्टम। हाँ सिस्टम ऐसे हो गया। अच्छा। हाँ फिर वो उधर से हम खलीफे बने, हम्म। फिर वो बात नहीं बनी, कोई अच्छा बन गए कोई नहीं बने, फिर हमने भी छोड़ दिया, और मैंने फिर कबूतरबाजी आना जाना ही छोड़ दिया। अच्छा। हाँ बस हम समझ नहीं आ रही थी बात, अब क्या करें। सही सही। तो फिर जब जावेद साहब ने, मैं इधर बैठा हुआ था, जावेद मेरा दोस्त है तो मेरे भाई का छोटे का दोस्त है, लेकिन कबूतरबाजी के लिहाज से वो मेरा दोस्त था, कह रहा। तो उसने, मैं उसके पास जाता था ऐसे बातें बातें जी करने। जी। तो एक दिन क्या दिन फंक्शन था, उस फंक्शन में हमारे सरदार साहब भी बता रहे हैं, नवाब शाह के, वो भी बैठे हुए थे, और हमारे काजी साहब तारक काजी, जी जी। वो मुझे बचपन से पहचानते हैं, और पड़ोसी रहे हैं। तो वो भी बैठे हुए थे, उन्होंने, जी जी। मैं गया तो मैं जाके पीछे बैठ गया, मैंने कहा यार ये तो फंक्शन है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं बैठने क्या, मैं कैसे आ गया, अब आया अच्छा हूँ तो बिठाया, उन्होंने कहा नहीं आप कहाँ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठ गया, कहीं बार पीछे बैठा हुआ था। तो
काई साहब वाले जब स्टेज पे बैठे तो काई साहब ने मुझे को देख लिया, तो उसने लड़के को कहा कि जाओ वकील साहब बोला, इधर बोला। मैंने कहा यार बर्बाद दिया तुम, मैंने कैसा बोला। मुझे ये खुशी है कि काजी साहब जो है वो जो तादाद मैंने बुलाए थे, मजीद साहब से भी शौक किया था, आरिफ उस वक्त मेरा शागिर्द था, मजीद साहब से मैंने दुबल उड़ाया था, शागिर्द था मेरा, और वो उड़ाया तो उसमें हमने जीता भी था, वो वीडियो भी थे समझे। उसमें हमारे तारिक साहब मेहमान भी थे, मेहमान खास बुलाया था, पसंद किया था हमने। तो ऐसे जाति जब उड़ाते थे वो बात हो रही है, यूनियन नहीं थी। नहीं हाँ मतलब वो उस्तादी सिस्टम नहीं था से पहले की बात है। तो वो तो मुझे जानता भी था बचपन से भी, तो बेचारा उसने देखा मुझे, तो उसने वो मुझे बुलाया, मैं गया तो उसने कहा कि यार जावेद तो तुम्हारा दोस्त है, तो वो आपको बुलाता है। उन्होंने तो आपको नहीं बुलाया यार, मैंने देखा आप पीछे बैठे हुए, तो आप आए यार, आप तो पुराने उस्ताद भी हैं, खिलाड़ी है, जिन्होंने आप सरदार से मेरा तारुफ करवाया कि भाई ये वकील साहब हैं, ये बहुत अच्छे शौकीन रहे हैं, वो उड़ाते थे पहले, शाकिर भी इनके रहे थे। अब वो बात ये है कि ये पीछे बैठे यूनियन में नहीं है, मैंने बुलाया, सरदार ने मुझे कहा, तो मैंने कहा सही आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तो यूनियन में नहीं है तारिक, फिर भी आपने मुझे बुला दिया तो बड़ी अच्छी बात। तो उसने मुझे कहा, सरदार साहब ने कहा सही आप देखें आप सीनियर है, मैंने कहा सही मैं नहीं कर सकता, तो क्या गया बूढ़े भी हो गए, और उसके बाद घर भी अपना नहीं है, बात है सच्ची। तो मेरा शौक नहीं होगा, मैं अब यूनियन में आऊँ और उड़ाऊँ नहीं तो मजा नहीं आया, फिर क्या हो यूनियन में आने का मकसद क्या है। यूनियन वैसे में तो बुजुर्ग हैं आप, हाँ बुजुर्ग आएंगे तो बड़ी बात अच्छी बड़ी बात है। उन्होंने भी यही कहा कि नहीं आप उड़ाएं नहीं उड़ाएं कुछ भी करें, लेकिन आप यहाँ आए, आप होंगे हमें खुशी होगी। मतलब मैंने कहा सही अगर आप ऐसे कहने तो वायदा करता हूँ कि नहीं, जावेद साहब को उसने कहा कि जो भी फंक्शन आप करें उसमें साईं को बुलाएं और उसको मुश्तरका तौर पर उस्ताद करें। तो दोस्तों काफ़ी सारी मालूमात आपको मिल गई होगी, लेकिन हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, तो वकील साहब से एक और भी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वकील आप जानते होंगे पाकिस्तान का कानून भी जानता होगा उस्ताद जी, तो उस्ताद जी को मालूम होगा पाकिस्तान के कानून। लेकिन कबूतर परवरी में जो कानून है, आज वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तो उस्ताद जी, बड़ा आप पेशे से वकील भी है और इतने आपने केस लड़े भी होंगे, तो जो कबूतर परवरी में जो कानून है आपके दौर से चलते आ रहे हैं, ये आपने खुद यहाँ पर बैठ के और यहाँ की मौसम और यहाँ के माहौल के हिसाब से बनाए थे, ताकि ये आपको दूसरों ने दिए थे? नहीं, बात ये थी कि मैंने जब दूसरे जैकबाद का मैंने कानून लिया था, जी उनका लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर तो लिखत में कोई चीज़ ही नहीं थी, लड़काना में तो कुछ था ही नहीं ना, तो वहाँ से मैंने उनसे कानून लिया, नवाब शाह से मैंने कानून लिया, खैरपुर वालों से लिया, उसके बाद सखर से लिया, वो मैंने पढ़ा रीड किया कि भाई क्या है, क्या क्या कानून है। लेकिन फिर जो हमारी सीजन के मुताबिक हमारे ख्याल में जो लड़काना का सीजन है या किस तरह हो जाए, जो खास हैं, जैसे शागिर्द कैसा बना जाए, किस तरीके का बना, खलीफा कब बना जाए, कैसे बना जाए, बाख्तियार खलीफा क्या है, इनमें क्या फर्क है? जब एक शागिर्द बनाते हैं, फिर क्या उसको उसी दिन ही उसी टाइम पर अख्तियार देना चाहिए कि नहीं देना मेरे चाहिए? ये ख्याल कानून में है या नहीं, नहीं ये है? गलत है। वो ऐसे होता है कि आप उसको शागिर्द बनाए, शागिर्द के बाद उसको परखे वो उड़ा रहा है क्या कर रहा है, चिड़ी बार तो नहीं है, क्योंकि पहले तो शागिर्द वो किया ही नहीं जाता जो चिड़ी बार, जो कबूतर पकड़ता रहे, नहीं शौक करना है, शौक करे और बाखलाक हो। वो क्या होता है कि यूनियन में उनको बुलाते हैं, जो शायद उस्ताद करता है उस शागिर्द को बिठा कर कहता है भाई मैं इसको शागिर्द कर रहा हूँ। जी हाँ तो उस्ताद जो बैठे होंगे अहमियत तो उनकी है ना। उस्ताद आपको कोई इतराज, क्योंकि मैं ये ऐसी महफिलों बिठाना में चाहिए, ये भी मैं कानून हाँ है। मैं ऐसी महफिलों में बैठा हुआ हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि वो पूछते थे अब ये मेरा शागिर्द है, आपको कोई इतराज, तो उनमें से जो उस्ताद को पहचानता होगा वो उठेगा, अगर इतना नहीं इतना नहीं आप शागिर्द कर, अगर नहीं तो वो कहते नहीं सही इनको अब शागिर्द आप नहीं बनाए, ये तो बच्चा है, ये पकड़ता है, ये चीज मार है, ये कैसे हमारी यूनियन में चलेगा। हाँ हमारी ये यूनियन में कानून कैसे, है। हाँ ये कानून है उनके पास। हाँ फिर हमने भी यही कोशिश की, लेकिन यहाँ पर हमारा ये कानून नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर सब चिड़ी मार सब किसको कहें, अगर नहीं कहें तो आएंगे ही नहीं, क्या करें, फिर मजबूर
لیکن قانون یہی ہے کہ آپ شاگرد کریں. आपने वो फिर कोशिश नहीं की कि ये कानून लागू हो जाए और इस पर मैंने अमल करना एक फर्ज बन जाए. ہاں میں نے قانون بنایا, وہ قانون جو ان میں سے لے کر میں نے جی اکٹھا کیا, اکٹھا کیا, قانون بھی بنایا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد وہ قانون ہی چلا, سسٹم ہی وہ بگڑ گیا. سسٹم پھر وہ بگڑ گیا. پھر وہ جو جس کو جو آ رہا تھا وہ ابھی تک یہی سسٹم ہے. پہلے یہی ہوتا تھا, ہاں پابند تھے, جو بھی جتنے شہروں کا آپ نے نام لیے جہاں سے قانون اکٹھا کیا وہ پابند تھے. وہ پابند تھے. وہ پہلے وہ ان کے وہ قانون کے اوپر لکھا ہوا تھا میجارٹی از اتھارٹی. اگر اکثریت اس کو چینج کرنا چاہے تو وہ اکثریت استاد ہوگی چینج کر سکتی. اور استاد جی یہ بھی قانون ہے کہ آپ 10-12 استاد اکٹھے ہو کر کسی ایک قابل انسان کو استاد بنائیں. ہاں یہ بھی قانون, ہاں یہ قانون ہے. لیکن شرط یہ ہے نا کہ وہ شوقین تو ہونا ہے, ایسے نہیں ہے قابل ہو. ہاں قابل تو ہونا. استاد آپ کس کو کریں؟ اب یہ بات کسی نے نہیں کی. میں جس دعویٰ سے کر رہا ہوں, میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو جو میرا نظر ہے ایز اے استاد. استاد جو ہے نا وہ کمپلیٹ نالج رکھتا ہوں کبوتر بازی. ہاں میں نے اس کو 6 پارٹس میں حصوں میں تقسیم کر دیا. جی جی سمجھے. یہاں پر جو اڑاتا ہے وہ استاد یہ نہیں, یہ ایک چیپٹر ہے. آپ اڑا رہے ہیں, کیسے اڑا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ ایک چیپٹر ہے. لیکن آپ استاد ہیں, آپ کو جوڑ لگانا بھی ہے, آپ کو کبوتر کی پہچان بھی ہو, آپ کو ان کی نسلوں کی پہچان, آپ کو جنرل پہچان ہو کہ آپ کو کھڈا کس طرح سے رکھا جائے, اڈا کس طرف سے ہو, کیسے رکھنے ہیں, کیا کرتے ہیں, بچوں کو کس طرح ہرانا ہے. تیز ہوتے ہیں, جلدی اڑتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اب بھی کہتے ہیں یہ بد نظر ہے, بد نظر نہیں ہوتا, ان میں پرواز ہوتی ہے, وہ پھٹتے نہیں, اڑ جاتے ہیں. ان کو کیسے بٹھانا ہے ایک چیپٹر ہے. ان کے پاس دوائیاں میڈیسن ہے. آپ کون سی میڈیسن کیا. ایک استاد ہے جو موٹر سائیکل بنا رہا ہے. اب وہ استاد اگر کسی بات جائے, کسی کے پاس جائے, دوسرے استاد کے پاس کیسا ہی یہ ویل تو مجھے یار لگانا نہیں آتا, یہ تو لگائے, تو یہ استاد استاد وہ ہے نا جو کمپلیٹ جانتا ہوں, کمپلیٹ جانتا. لیکن یہاں پر یہ نہیں. یہ میں ایک بات کرتا ہوں, صحیح بات کر رہے ہیں. ہاں یہ کوئی بات سمجھتا آپ نہیں کی سمجھتا. ٹھیک ہے, اب وہی استاد ہیں, کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں وہی استاد ہیں جو کسی بس اڑاتے ہیں, وہ استاد ہیں. تھوڑا بہت تو سب کو آتا ہے نا, کس کو نہیں آتا. جب شوق بھی آئے گا تو وہ تھوڑا بہت تو سب کریں گے, لیکن بہت کچھ اس دعویٰ سے یہ ساری چیزیں ان میں ہونی ہونی چاہیے. پھر ان کو میں اس کو میں اس کو استاد کہتا ہوں, میں اس کو کہ وہ پھر کسی سے نہیں پوچھے. اگر کسی سے پوچھ رہا ہے نا تو یہ پھر وہ استاد نہیں ان ہے. کو قابل کمی ویسے جو عہدہ ہے یہ استاد کا لقب ہے لقب, ویسے ہاں. نہیں دینا لیکن چاہیے. یہاں پر دیکھیں نا آپ نے کتنے استاد کر دیے. جی وہ ہم دیکھتے ہیں وہیں پر سسٹم بن جاتا ہے, وہیں پر کیا ہوتا ہے. یہ سائیں دوستوں شاگرد کو رکھنا ہے 3 سال تک 4 سال تک, اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے, کیسے چلا یہ رہا ہے. سارے رول ہے. پھر اس کو آپ اس کو خلیفہ کریں گے. خلیفے کے بعد پھر 3-4 سال ان کو دیکھیں گے کب کی کیا. پھر آپ اس کو بااختیار خلیفہ کریں گے. خلیفہ وہ کیا ہوتا ہے کہ استاد اگر نہیں ہے تو وہ استاد ہے, جو بھی ڈیسیشن ہوگی وہ فیصلے لے گا, اور وہ اپنے شاگردوں کے کبوتر بھی بنائے گا. اتنا نالج رکھے گا. وہ کچھ استاد دے گا, کچھ وہ اپنی وہ تجربہ ہوگا اس کا چلتا ہے. جی پھر اس کو جا کر وہ استاد کو پکڑیے گا, اب تم لائق ہو. یا وہ یونین استاد جو سندھ رول بھی کہتے ہیں, سندھ رول سے استاد بنے, تو وہ استاد بھی اس وقت اس کو کریں گے جب وہ یہ کام کرے گا. اب تو یہ آپ نے دیکھا ہو, یہ نہیں کر رہا ہوں میں بچپن سے, ہاں میں آپ تقریباً نے بھی دیکھا 15 ہوگا. سال ہاں سے شوق کر رہا ہاں ہوں, اتنا ٹائم نہیں ہوا ہاں استاد جی جو بات ہے. اور میں دوستوں کو کافی بتا چکا ہوں ویڈیوز میں. تو میں نے 15 سال سے یہ شوق کیا, لیکن 15 سالوں میں میں نے جو کچھ دیکھا ہے نا, تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے کہ شوق کو چھوڑ دے. یس, وہ یہی بات ہے نا. آگے جو میں نے جب سے میں نے یوٹیوب چینل یہ بنایا لاڈکانہ لو فائر پیجن سے, یہ میں نے اس کا نام رکھا,
تو اس دن سے میں نے کام شروع کیا کہ مجھے اردو بھی زیادہ بولنی نہیں آتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں ہاں یہی ہوتا ہے کام پریکٹس میں کرتا گیا۔ چیز اس لیے میں نے ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا تاکہ لوگوں کو علم حاصل ہو سکے ان استادوں سے، ان استادوں کا معلوم ہو سکے کہ لاڑکانہ میں کون سے استاد تھے اور کس طرح سے یہ کام۔ آج تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حیاتی دے، زندگی دے اور تندرستی دے، آمین کہتے ہیں، اور آپ کو آپ کے لیے دعا گو ہے۔ تو استاد جی جو آخر میں آپ جو 2025 میں یہ جو بنیاد رکھنے جا رہے ہیں آپ سب لوگ مل کر استاد سارے، تو اس کی کیا آگے ریزلٹس آئیں گی، کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا، کیونکہ جب ہم نے بنائی تھی یونین تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ کتنی یونین بن گئی، نہیں بڑھتی ابھی گئی۔ تو آپ ہیں نا، آپ تو آپ پاور رکھتے سارا ہیں، بڑھتی گئی۔ کس طرح سے آگے بڑھانا ہے وہ آپ جانتے ہیں راستے۔ بالکل، وہ بھائی صاحب کی بڑی مہربانی ہے، وہ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کبھی کبھی کہ استاد یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ کیسے کرنا چاہیے، مہربانی ہے ان کی، جی جی ہاں جو ہمیں پتہ ہے۔ آپ کا ویسے دیکھیں نا، اتنے سالوں آپ چھوڑ گئے تو پھر کام آپ کے جو آپ نے بنیاد رکھی تھی وہ بگڑ گیا ہے اس وقت، ہاں اس وقت سارا کچھ بگڑا ہوا ہے۔ تو آج آپ ہمارے جو دیکھنے والے ینگ پلیئر ہیں ان کو آپ یہ کر کے دکھائیں تاکہ آگے شعور آئے، اور جو ینگ پلیئر ہیں ان کو معلوم ہو سکے، اپنی پہچان ہو سکے کہ کبوتر بازی کی کیا آگے رول ہوتے ہیں، کیا وہ جہاں پر جائے تو ان کو بتا سکے۔ تو یہ استاد جی اس لیے میں بھی یہیں پر اتنے سالوں سے آتا ہوں، لیکن مجھے ابھی معلوم ہوا ہے جب میں نے اس میں پورا اپنا ذہن لگا لیا، زور لگا لیا ہے، پھر معلوم ہوا ہے کہ کبوتر بازی میں ایک صرف کبوتر بازی کرنا ایک نام نہیں ہے، اس میں جو قانون ہیں، قاعدے ہیں، وہ ایک اہمیت رکھتے ہیں، ایسے ہی نا ہاں استاد بالکل، جی؟ اس پہ اگر آپ چلیں گے اچھا تو کیا ہوگا، آپ ادھر ادھر نہیں جائیں گے اور وہ یونین چلے گی، پیار محبت سے چلے گی، اور اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے۔ تو استاد جی آپ کا بڑا شکریہ، پھر کسی دن آپ سے تفصیلی بات کریں گے۔ اور دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں کسی نیو آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مہربانی۔ تھینک یو۔